Jā, PLB uzvar, jā, kaut kas vinēts. Riktīgs vinēts, kaut kas labs. Skumji uzreiz. Ir pirmais brīdis, jā, bet tas ir, saku, tik īsti tas brīdis, zini, tāds, tas prieks, zini. Tad... Kāpēc tik izmisīgi gribas uzvarēt, es nezinu. Man nav paskaidrojums. Bet tajā brīdī liekas, ka nekā svarīgāk par šo vienu punktu nav. За каждый мяч должна быть борьба. Если этого нет, то и игры не будет никакой. Apējot bloku, iegremdēt spēcīgi vietā, kur tu esi iecerējis to izdarīt, tas ir kaifs. Volejbolu spēlē ar kājām. Jautājums kā tā? Tāpēc, ka tev visu laiku ir jākustās. Rokas ir tikai instruments, ar ko tu pabeidz darbību. Spēlē tev viss ķermenis. Un uzvar ar galvu. Представляете, мне пришлось принять команду, где было 3 чемпиона мира и 2 олимпийских чемпиона. И все старше меня. Как мне было сложно с ними найти общий язык, я не знаю. Но я горжусь тем, что у меня это получилось. Это команда жизни моей, да. Pāri Daugavai Imantā šajā 5-gadē izaugs Popova radiorūpnīcas jaunceltne. Tā tas izskatās jau dabā. Pagaidām rūpnīcas vecajos korpusos popovieši, kuri apbalvoti ar darba sarkanā karoga ordeni, turpina kaldināt Rīgas darba slavu. Мы же тогда числились на радиотехнике. Один комплектовщик химического цеха, другой там еще электрик, третий там кинооператор, четвертый там еще кто-то. И отчитывались перед коллективом, производительность труда поднимали. Это правда. Люди болели за команду и знали, что он ответственен, надо работать до результата. Чтобы, когда я приду получать свои 70 рублей дополнительно, я должен ответить за результат команды. Mēs tādi bijām. Mēs spēlējām par naudu. Es nekautrējos to pateikt. Un ko, kāpēc ne? Tu zini, par ko tu cīnies, par ko tu sities. Nu, labi, nauda bija smieklīga. 50 rubļi pa spēli, ja? Jau uzvaram. Komandas labā slava jātur godā. Kaut arī pretiniekos stājusies Eiropas labākā klubu komanda ACSK. Vēl lielāku interesi izraisiet tagad Slavijā un Daugavas vīriešu komandu sacensībā. Даугава закончила свое существование, была команда «Скиф», Институт физкультуры. Потом перешел в радиотехнику. Это те же игроки, та же команда, все. Лабуцкас, Стражденш, Элефант, Люгайла, Корневский и Букаенко. Daudzās pasaules valstīs 1960. gadā savas dzimtenes sporta slavu kaldinājuši padomju sportisti. Viņu vidū nevienreiz redzējām mūsu republikas pārstāvjus. Zelta medaļas no Brazīlijas pārveda arī Ivans Bugajenkovs un Eduards Vībiņš. 1957 год идет переигровка с командой «Локомотив Москва» за право остаться в классе А Советского Союза. И меня впервые поставила Малин в состав вместо Саулитеса Эрика. Но меня никто не знает, я вышел как сумасшедший там. Я там выпрыгивал, быстро научился туда-сюда раскручивать мяч. Следующий год чемпионат Советского Союза в Одессе. Я уже как полноправный член состава отыграли тур, и меня сразу включили в сборную команду Советского Союза. Минуя сборную Латвии, попал в сборную Советского Союза. Ну, молодой сопляк еще там, что там мне было. 19 лет. У него были
потрясающие физические данные. Почему я говорю? Он прекрасно плавал, он прекрасно прыгал, он мог в любом виде спорта добиться успеха. Даже Александр Гомельский хотел его на баскетбол забрать здесь. Понимаете, он брал 2 мяча и запрыгивал вверх и вкладывал в баскетбольную корзину 2 мяча. Это с места он прыгал так. С разбега он мог еще и повыше прыгать. Поэтому такие одаренные люди, они рождаются очень редко. Поэтому он 2-кратный олимпийский чемпион. А приехал с чемоданом таким, отец столяр-плотник, сбил вот такой здоровенный чемодан с цепочкой с такой и замок висячий. Ну, короче говоря, я попал в институт, в приемной комиссии был Рапопорт такой. Ты откуда приехал? Я говорю, из Кумылги. А где это? Это что такое? Ну, а что ты умеешь? Я говорю, плавать умею, бегать умею. А очень хочу играть в волейбол. Он говорит, ну, волейбол тут тебе, я такой вот худой приехал, еще невысокий, говорит. А есть где жить у тебя? Я говорю, нету. Он меня повел к ректору, такой Нельга был. Что с ним будем делать? Приехал за 2 с лишним тысячи километров поступать. Говорит, давай мы ему в общежитие дадим место, пусть поступает. Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta un Varšavas Fiziskās audzināšanas akadēmijas volejbolisti tiekas Eiropas kausa izcīņā. Rīdzinieki šajās sacensībās piedalās 1. gadu. 2 курс начался волейбол, который вел Амалин. Ты волейбол хочешь играть? Я говорю, ну это моя мечта. Он говорит, ну давай, приходи ко мне. Он занимался с командой Даугава. Я пришел, посмотрел, как они бьют этот мяч. Через сетку мяч отскакивает высоко. Я посмотрел, все, и сбежал. И он меня еще месяц, наверное, уговаривал, чтобы я пришел. В конце концов он меня уговорил, говорит, ты через месяц будешь бить нападать этот мяч не хуже, чем они. Viesi veiksmīgi bloķē, cīnās ļoti pārdomāti un atjautīgi. Visi spēlētāji vienlīdz labi darbojas uzbrukumā un aizsardzībā. Sešdesmito gadu vidū Amaļina komanda, startējot jau zem radiotehniķa nosaukuma, pārdzīvo krīzi. Problēmas ar paudžu maiņu, neskaidrības saimnieciskajā darbībā, un Amaļins ir spiests aiziet. Radiotehniķa komandas galvenā trenera vietā tiek nozīmēts gados jaunais Kazahstānas PSR speciālists Геннадий Паршинс. Это спорткомитет решил и профсоюз до моего приезда. Поэтому меня пригласили как молодого тренера с перспективой, что молодые игроки появятся здесь. Они появились, что я знал, как это делать. Не совсем точно, но я рисковал, конечно. И некоторые меня отговаривали ехать в Латвию. Как? Это специфическая национальная республика. Куда ты едешь? Но я об этом не думал, потому что я любил свою профессию. И я считал, что если я это не сделаю, это будет неправильно. Я для себя решил. Uz 4 galvaspilsētu turnīru Viļņā ieradās Rīgas radiotehniķa puišiem. Galvenā cīņa par 1. vietu ar Tallinas Kalevu. Паршин пришел молодой совсем, мы старше его. Ну, поговорили с ним, он говорит, Ваня, вот такая вещь, говорит, как ты? Я говорю, я не имею никаких претензий к тебе, я тебя буду поддерживать так, как тренера. Gan drīz kā otrs tēvs, viņš man daudz ir atbalstījis un palīdzējis un visādā ziņā. Līdz šim mēs, bieži sazvanāmies, viņš ir tagad ārzemēs un ar ģimenēm mēs tā kā draudzējamies. Daudz tūs attiecības, teiksim tā. Меня пригласили сюда с перспективой, чтобы, не потеряв место в высшем эшелоне
Советского Союза обновить, обмолодить команду. Этим я и занимался. Приходит Селиванов с Ларионовым. Я строю команду, представляю его, говорю, вот Павел будет тренироваться с нами. Один из ведущих игроков наших говорит, что вы нам пловцов привели, а у него мягкие руки, эластичные, все. Я сказал, ну вот сейчас, может быть, он и похож на пловца, но через несколько лет он может быть звездой, которой будет гордиться Латвия. И так получилось. Viņam ir 25 gadi, un jau skanīgi tituļi. Olimpiskais vicečempions, Eiropas čempions, PSRS volejbola izlases dalībnieks. Es spēlēju 5. volejbola skolā. Un tur bija treneris Larionovs. Es jau vairākas reizes teicu, ka viņš, paldies Dievam, visu iemācījis pareizi. Tas ir konkurence, bija, cīnījāmies, un tad pēkšņi uzaicināja uz Latvijas izlasi 68. gadā. Tas bija Fizkultūras institūta vecajā zālē. Tur tas bija tas pirmais mans uznākums pie Latvijas izlases. Un es ar to melno kreklu Latvijas gulēju viņa mājās. Kāds ir Pāvils Seļivanovs, mūsu Republikas 1978. gada labākais sportists? Es atnācu, un Labuckis jau aizgāja tajā gadā, ja, bet man ar viņu ļoti labs kontakts ir bijis, un Bugajenkovs ir aizgājis. Ja. Košeļevs ir aizgājis, Košeļevs laikam ātrāk aizgājis, un palika tie visi veči Genadijs Mišerskis, Karnievskis, Eduards Augustīnskis, Māris Palms, Ojārs Indrašs, Mārtiņš Elefants, Andris Strāzdiņš, un tad nāca vēl klāt 71. gadā Antropovs Oļegs atbrauca. Un fantastisks коллективs, jūs ticat man, ja? Радиотехник Рига, несмотря на то, что Латвия имела население тогда 2 с небольшим миллиона человек, она все время составляла конкуренцию ведущим командам Советского Союза. Мы основной упор делали на нестандартную работу, помимо волейбола, в плане атлетизма. Это позволило возрастным игрокам еще поиграть. Тогда в 30 лет редко кто продолжал карьеру. Genādijam Paršinam pārējot otrā trenera amatā, par komandas galveno treneri kļuva Zigismunds Grigoļunovičs. Viņa vadībā radiotehniķis 9 sezonas vairāk kārt izcīnīja PSRS čempionāta sudraba un bronzas medaļas. Komanda sekmīgi piedalās Eiropas kausa izcīņas spēlēs. Darbs. Vienmuļš, atkārtots, nogurdinošs. Tomēr valdzinošs un noslēpumains. Kā rituāls, kura jēga pilnīgi saprotama tikai viņiem, radiotehniķa puišiem, un Latvijas spējas ar nopelniem bagātajam trenerim Zigismundam Grigoļunovičam. Un atkal palēmējās, ka mēs bijām ar Juri Deveiku, divi bija jauni, kuri, teiksim, sēdēja uz beņķa, un pamat sastāvā bija gan Ojārs Indrašs un Volodja Miļņičenka, pirmie tempi toreiz spēlēja, ja? Un viņi neveiksmīgi spēlēja. Un ja tikai viens būtu neveiksmīgi spēlējis, un tad Grigoļunovičs visdrīzāk būtu uzlīdz Deveikus, un es nebūtu sācis tad spēlēt vispār. Un 2 spēles uzvarējām. Un pastāv tāds likums, kad uzvarētāja komanda sastāvs netiek mainīts. 1972. gada 20. janvāris, kā es nostājos sastāvā, es tad no sastāvā izgāju 1987. gadā pēc pēdējās spēles. Sākoties PSRS volejbola čempionāta fināla cīņai, lielai daļai sporta cienītāju spēles nolemtība un gaidāmais iznākums patiesībā bija jau zināms. Bet sportiskajam brīnumam vajag ticēt. Tieši ar tādu noskaņu mūsu radiotehniķa puiši, jau garantējuši sev sudraba medaļas, stājās pretī valsts, pasaules un Eiropas čempioniem ACSK meistarvienībai. Kaut arī uzvarēja daudzkārtie čempioni, radiotehniķa sniegums aizvadītajā sezonā ir augstu vērtējams. Tīri profesionālās attiecības bija. Profesionālas attiecības. Pat teica tā, ja tu dzer, vienam otram tur piemieta mums tādas slimības, ka tu dzer un nevar pēc tam uzspēlēt, davai izvēlēs, vai nu tu dropē, vai nu kaut ko citu dari, vai nu spēlē volejbolu, ja? Davai, определяйся. Un viss. Nekad mēs jaunus nedušījām, nekad. Varējām jokoties,
Soma varējām ielikt vienu blinu no svars, tienes 25 kg, un tad visa komanda gaidīja, kā tas cilvēks to somu pacels un kas tur notiks. Un tad viņš pacel, un tas 2 ručkas paliek viņu rokā, un tad visa komanda baigā sajūsmā. Nu, tad izdevies, mums šodien izdevies. Bet tā, kad kaut ko dzenē, tur, kā saka, ziniet, salāgas dzenā, tos dzidavšinu mums komandā nebija. Nu, bija tur tāda ģēdi, jā, bet tāpēc es saku jauniem arī tagad, kas nāk, viss atkarīgs, kā jūs sev nostādīsiet paši. Jā. Ja veci redz, ka tu esi cīnītājs un nebaidies un kapā un centies. Un neviens, kā saka, nežmiegs tur un taisn otrādi palīdzēs. Jā. Citreiz tur bija smieklīgas un komiskas situācijas, jā, kā viņi mūsu jaunos tur zem tankiem pagrūda, jā, bet pārsvarā viņi bija ļoti atbalstoši. Tur bija tie, saucam, tie daži noteikumi, kas bija jāievēro, un ja tu viņus ievēroja, tad dzīvo labi. Piemēram, kāpšana autobusā, kad komanda kaut kur brauc. Tur bija 2 noteikumi. Pirmais, tu nedrīkst iekāpt pirmais un ieņemt vecā vietu, un otrais, tu nedrīkst iekāpt pēdējais. Lai veciem nebūtu stevīm jāgaida. Nu, tad mēģina izdzīvot. No spēles ziņā tur bija tā, ka vecais stāv tur, tu stāv šeit un bumba nokrīt. Un viņi nav paņemta, tā ir tava vaina. Tagad jūs apmaisaties pozīcijām, tieši tāda pašām, bumba atkal nokrīt, tā atkal ir tava vaina. Tad ir jāsaprot, ka tev nav tiesības bumbu nolaist zemē, jo vecais grib uzvarēt. Bet, kad nostājies vēl laukumā, jā, starp tiem večiem, jā, tad tikai tu saproti, jā, teiksim, kas tur notiekās un kur tā atšķirība. Jā, teiksim, jā. Nu, pieredzējušāk, nosvērtāk, ja tu uzreiz jūti tādu stingrību mazliet, jā, tādu mazāk lieku, nevajadzīgu emociju, kas kā jauniešiem vairāk tur ķert pie galvas un vīpsnāt un šņobīties, jā, ka tur pēc kļūdām. Jā. Tad te ir vairāk tāds niknums, es saku tādu profesionālu pieeja, tādu nosvērtāku, jā, tādu nobriedušāku, jā, viss tā notiekās. Tokijā Olimpiskās spēles. Šos interesantos kadrus uzņēmuši padomju Latvijas turisti, киноаматери. Проиграли японцам. Они нас надули элементарно. Мы все узкоглазые бегут. С задней линии бежит, прыгает, с передней линии бежит. И со всех сторон бегут и прыгают. И поначалу даже не знаешь, кому блок ставить. Потом начали по номерам разбирать. Но все равно они нас обманули, надрали. Правда, остальные встречи мы все выиграли. Я не хочу сказать, что мы сильнее были. Сильнее всех команд. Не было сильных команд США. Не было сильной команды Бразилии. Это они еще не начинали. А вся Европа, которая участвовала, она вся была там. Вся Азия была там. Olimpiskajā vīriešu volejbola turnīrā Ivans Bogajenkovs priekšplānā un Staņislavs Lugailo, pirmais no labās, kļuva par zelta medaļas īpašniekiem. Меня прозвали Человек-птица. Попал я на Олимпиаде в 6 лучших игроков. Ну, я не хочу хвастаться, что я там какой-то был выдающийся или не выдающийся, но пресса писала неплохо обо мне. Мечта любого спортсмена – побывать на Олимпийских играх и завоевать золотую медаль. Аксиома для каждого спортсмена. Каждый мечтает это сделать, и если у него это получается, то он очень рад такой награде. Savu otro olimpisko zeltu Ivans Bogajenkovs pārved no 1968. gada Meksikas olimpiskajām spēlēm. Nākamā olimpiskā kaluma medaļa uz Latviju atceļo tikai 1976. gadā. Kādam šis Monreāls olimpiskais sudrabs sāp vēl šodien? Eiropas čempionāts Dienvidslāvijā. Un es spēlēju visu laiku sastāvot. Jā, un mēs uzvarējām, poļus uzvarējām 3-0 uzvarējām un kļuvām par Eiropas čempioniem. Monreāls spēles un fināla pret poļiem. Dramatiskākā spēle manā karjerā.
Es tur ļoti labi spēlēju, starp citu. Un tagad, kad es jau 2 gadus nelietoju vispār nekādus dzērienus tādus speciālos, tad, kad man bija pirms tam depresija, es skatījos to spēli un sāku dzert un raudāt. Es jau teicu, es to izmetīšu to filmu ārā un vai salauzīšu to disku vispār, tu nekad tu neskaties vairāk to. Es tev aizliedzu to skatīties to spēli. Mēs zaudējam poļiem finālā. Tātad vēl 4 gadi. 4 ziemas, 4 vasaras, un vēl viens aplis būs noslēdzies arī tavā spēlē, Pāvels Seļivānov. Šī uzvara pieder tev un tavam trenerim, un taviem draugiem, un taviem biedriem, un pavisam svešiem ļaudīm. Kas tev nāk līdzi no Maskavas? Uzvaras brīdis, laikam. Maskavā tika pieņemts lēmums veidot PSRS volejbola komandu Dublieru līgu. Tas palīdzēja jaunajiem nepazust vecuma posmā starp juniors un meistars. Radiotehniķa Dublieru sastāvā trenera Valda Larionova, vēlāk Oļega Antropova un Jurija Deveikus vadībā norūdījās jaunie volejbolisti. Mēs tur lecam kā zirgi, atnāk pretīm Antīpins, Kolčins un tas pats otrs cēlājs Rjabovs. Trietā pret mums 4 un bija tāds vingrinājums Šūpols. Mēs viņus 2-0, kamēr svaigi, kamēr viņi līdz mums uzlikt nevarēja, viņi tur neko jau nevarēja izdarīt tam jauniem. Un pēc tam sākās visādas pļuk, viņš izvelk aizsardzībā, viņš nezaudē, viņš iesit, viņš dod iespēju mums vēlreiz kļūdīties. Mēs braucām kopā uz visiem PSRS čempionātiem radiotehniķis ar dublieriem kopā. Labākie dublieri ik pa mirklim tika piesaistīti un paņemti arī uz lielās komandas spēli. Tad tie pirmie gadi, tie 2 bija tie, ka tu ieliec to rītīgo bāzi, ka tev bija gan pamatots fiziskās sagatavotības treniņš, gan treniņš ar bumbām, gan liels darbs uz tehniku. Un tad, kad tev piemeta klāt tam radiotehniķim, tad tev tie treneri bija apkārt visu laiku. Īstenībā mani ļoti labi uzņēma. Vienmēr es esmu ļoti labi ticis uzņemts radiotehniķa vecajās, šai gadījumā var teikt vecajā paaudzē, jo tā starpība mums bija liela, jo es biju ļoti jauns. Es 16 gados pirmo spēli nospēlēju radiotehniķi. Kopīgi treniņi ar pamatsastāvu spēlētājiem deva jaunajiem iespēju mācīties un krāt pieredzi. Dublieru treneris Oļegs Antropovs bija ļoti erudīts cilvēks, prasīgs, bijušo audzēkņu atmiņās pat pārāk prasīgs. Viņa treniņa metodes bija uz to mirkli mums likās dramatiskas. Mēs stāvējām stundām pie sienas individuāli. Mācījāmies izdarīt visus volejbola elementus pareizi. Ja? Mēs pilnīgi iemācījāmies citu jaunu volejbolu spēlēt. Pirms spēles mēs pretinieku mācījāmies no galvas. Ja viņš nosauc vārdu uzvārdu, mums bija jāzina, kāds viņam ir numurs, kādas ir viņa raksturīgākās manieres, kāds viņš ir ar izvērstām krūtīm vai ar pleciem uz iekšu, jo automātiski, ja tev krūtis ir izvērstas, tu vairāk sit slīpajā, ja tu esi ar plecu uz priekšu, vairāk sit pa līniju. Pateicoties viņam, bija tīri šī pretinieka pazīšana, analīze, bet nekādā gadījumā ne fiziskais pārspēks. Jo Krievijas puiši, kuri bija krietni nobriedušāki un izaugušāki arī dublieru čempionātā, leica pusmetru augstāk un skrēja ātrāk. Mums bija tā tūra sistēma, kas sabrauc 6-7 komandas vienā vietā, 6 komandas, 6 vai 5 tā. Un tad spēlēja savā starpā 5-6 spēles.
Un tad no rītiem bija dublieru spēles. Tas dublieru sastāvs bija, no kura parasti tos labākos reiz ņēma vakarā, lai viņas palīdz pamatsastāvam. Uzreiz kaut kā tā sanāca, ka tur izcīnīja to vietu sastāvā, un tad man uzticējās. Aizgāju ar savu klases biedru, kurš gāja uz volejbola treniņiem, taisni radiotehnikas klubā. Tas bija tāds jauniešu klubs. Nomalas puiši bija pieredze visu laiku darboties, kustēties, tad centrā nav ko darīt. Ja? Tas sāk staigāt uz tiem treniņiem. Раймонд Милда был признан лучшим спортсменом Латвии. Добился он многого в составе команды радиотехники в сборной команде Советского Союза. И ему есть что поставить на весы. Он и чемпион Советского Союза в составе радиотехники, чемпион Спартакиады, чемпион Европы. 25 tikai vēl būs būtībā priekš sportista. Tas vēl ir tāds vidējs vecums. Priekšā jābūt galveniem panākumiem. Gribās jau tos pēdējos, kā saka, parādīt to maksimumu, to lielākos, ko tu esi spējīgs. Burjāņas sporta internāta skola Visvienības arēnā kļuva pazīstama ar savu volejbola spēles prasmi. Gunāra Friedenfelda puišas eksaminē Somijas juniori. Zaudēts 3 setos, bet iegūta starptautisko spēļu pieredze, gatavojoties nākamais skolnieku Spartakiādē. Tas, ko mums Gunārs Friedenfelds audzināja, tas bija mīlestība pret darbu. Lai mēs iemācītos strādāt un lai mums patiktu tas, ko mēs darām. Fanāts volejbolā un, protams, tagad viņš ir izmests, kā teikt, izmests, tā teiksim, ja, no visurienes un aizmirsts, ja, kā viņš pats mīl teikt, viņam uzvārds ir nepareizais, ja, bet tas, kas viņam bija, disciplīna, un ar kā viņš pats vienmēr bija pašdisciplinēts, ja, tādi cilvēki ir vajadzīgi Latvijā, bērnu sportā, ja. Uz Murēņiem man uzaicināja Friedenfelds Gunārs, jā, bija. Gunārs man pārmācīja kreiso kāju no labās, no kreisās, labi, es nepareizo kāju atspēros. Bet trenēja man Labūckis. Jānis Labūckis, viņš mums disciplīnu turēja mežonīgi. Viņš iemācīja to volejbolu skatīties strukturētāk. Treneris Labūckis direktoram saka, viņš spēlēs radiotehniķi, PSRS izlasē. Es domāju, ka treneris bija prātā sajūts. Pagāja gads un tiku junioru izlasē PSRS, un tad es aizdomājos. Tik tiešām treneris viņam tomēr ir kaut kāds skatījums. Mēs kaut ko švaki nospēlējām Sanktpēterburgā, un no Friedenfelda puses nāca tāds tā kā tests. Šniknis izstaigāja visiem pa istabiņām, iedeva zīmuļus, iedeva lapiņas. Rakstiet, kas jūs gribiet būt. Rakstiet. Es vienīgais uzrakstīju, ka es gribu spēlēt radiotehniķī, PSRS izlasē. Tas arī piepildījās. У нас не было в радиотехнике никогда чистого диагонального игрока. У нас один игрок слабо принимал мяч, Белевич. Мы его спрятали, и другие игроки за него делали эту работу, а он играл как диагональный. Противник не был готов к такому расположению игроков и к его атаке со всех 5 позиций. 3 с передней линии и на задней линии. Он везде был неожиданным, Белевич. Viņam bija tāda, man liekas, kuliks, viņam bija tāds, ka mana galva, un viņš sita tā kā kāju toreiz. Tātad mums arī bija tādi veči. А вот такие игроки с таким характером, вот их надо как-то найти, рассмотреть и готовить их такими. Это я имею в виду из тех, кто стоит на завершении атаки. И Олег Антропов тоже по характеру был очень сильная фигура.
Россов очень сильная фигура, Паша Селиванов. Ну и можно еще там, позже появился Микельсон, тоже заводной такой. Es servēju servi lecienā, es gāju uz maiņu tikai, ja? Es aizēju, ielieku vienu servi, ielieku otru servi, tas ir 2 punkti, ja? Nu, Rjabovs man vienreiz pienāk klāt un saka, nu, klausies, nu, tu 2 reizi jau esi ielicis, tu dabūjies, esi 2 punktus. Nu, pārservē iedod, taču mums arī uzspēlēt, nu, tai komandai. Nu, tur nedrīkst būt egoists arī tādā ziņā. Ideālais, ka tādi līderi ir vairāk. Jā. Ja ir viens līderis, ir grūti izbraukt. Jā, tā, tas ir labi vispār, kad ir jau kādreiz komandās, kur nav izteikti līderi. Tad ir grūti, teiksim. Kādam jūsuprāt jābūt līderim? Nu, es domāju, līderis šis vārds jau dod atbildi, kādu lomu spēlē sportists kā līderis. Viņam jābūt vienmēr tādā grūtākā postenī, kur bieži izšķirās komandas rezultāts. No viņa spēles rodās arī tās teiksim, mikroklimats, visas komandas darbībā. Skatītāji arī to redz un pienācīgi arī novērtē. Un es domāju, ka šī ziņā arī Silivanovs laikam par gada populārāko sportistu ir kļuvis tieši tādā. Sportā tu nevar būt demokrāts. Tikko sākās treniņš sportā, demokrātija beidzās, treniņš beidzās, atsākās demokrātija. Jo savādāk būs 12 cilvēki, un ja mēs runājam par labu komandu, tad tie 12 cilvēki ir 12 raksturi, ja? Un ja viņi katrs tagad mēģinās savu kaut ko tur, no spēles palieks viens čiks. Vienot sakot trenerim un kapteinim, un kas palīdz trenerim, jābūt žostkim, kā es nevaru pārtulkot latviešu valodu žostkim, ja? Nu, tādā veidā. Mēs vienojamies par kaut kādu schēmu. Jādara tā, tā un tā. Un, lai izdarītu tā, jāizdara tehniski pareizi tā, tā un tā. Ja tu man staki acīs skatoties man, ka es darīšu tā, tā un tā, un tev nesanāk, es tad atvainojos. Tu tad dari tā, ka tu pierādi. Un principā Česnakovs un Platonovs bija tāds pieejams PSRS izlases treneriem. Principā dari, kā gribi, bet dabūn to bumbu tur, kur vajag. Bet tas nav iespējams. Un ja viens gudrinieks nāk, es tagad spēlēšu tā, viņš samaitā visas komandas to schēmu un darbību. Būtu ļoti vienkārši. Tev var patikt treneris, var nepatikt treneris, bet tev viņš ir jārespektē. Jā, un jābūt tā ir darba ētika, profesionāla darba ētika. Spartakiādas spēļu karusels volejbolā finālā saved kopā Ukrainas un Latvijas komandas. Augsta likme ir šai spēlē. Zaudējuma gadījumā mēs paliekam bez medaļām, uzvarot zelts. Ukraiņi pat neveiksmes gadījumā iegūst bronzu, bet uzvarot mūs, saņemtu sudraba medaļas. Когда узнали, что спартакиаду будем играть на тарафлексе, я поехал в Москву, подговорил главного судью этих соревнований, моего друга. И когда строили и стелили тарафлекс, отрезали нам кусок тарафлекса 2 метра на метр, и я привез этот рулон с собой, и мы на нем тренировались, прыгали, чтобы знали, как мы будем прыгать в этом дворце. И мы напрыгали, допрыгались до золота, видите? Varbūt vecākais treneris Genādijs Paršins atcerējies veco patiesību, ka katra komanda laukumā darbojas tik labi, cik pretinieks to ļauj. Mēs ar 2 cēliem spēlējām, Tipins un Rjabovs. Tā bija 2, kas saka, mums bija vienmēr līnijā 3 uzbrucēji, tā kā vienmēr izējošais nāca un cēla. No aizmugurējās līnijas bija. Tā kā. Mēs bijām pēdējā būtībā, kas spēlēja rādījusi 4-2, jau tajos laikos bija pamatā lielākā daļa spēlēja 5-1 ar 1 cēlāju. Nu, tā kā tas ir pieņems tagad. Kāpēc tagad visi 5-1 spēlē? Tikai tāpēc, ka nav 2 līdzvērtīgu cēlāju, kuri var puslīdz labi celt un labi uzbrukt. Jo, lai nebūtu caurums, kad tas otrais cēlājs ir priekšā pie tīkla. Меня очень устраивало здорово, это, что система, по которой играли, меня тоже это очень устраивало, потому что мне нравилось именно не просто пасовать, мне нравилось еще и забивать, там, прыгать, забивать. Как-то это было мое. Вот. Silivanovs un Biļevičs pusītes, tas uzbrucēji, malu uzbrucēji, un pirmie tempi bija Kolčins un Vilde, un pa cēlējiem bija Antipins un Rjavovs. Fantastiska komanda. Lieliski spēlē mūsu Biļevičs, Vilde, Rjabovs.
Pirmie 2 seti uzvarēti. Такие соревнования, а я считаю, что это очень сильные были соревнования, когда спартакиада народов, когда все республики, вот это единственное было, когда каждый мог представлять свою республику и бороться. То есть это было как-то, так, волнующе. Да? Значит, приемчик. Вот это разговор. Приемчик, да, внимательно? Un es jūtu, ka man tā ir spēle garīgi neiet. Ka kaut kā sevis jāsaviet kārtībā kaut kādā veidā. Un es sāku sev stāstīt, ko tu tāds sūda olimpiskais čempionāts, atvainojies par rupju vārdu. Ko tu tagad te spēlē? Es to iekšā saku, ja? Un jūtu, ka vienalga nedarbojas. Saku, kost tev, kamēr te, cik varēja tālu sakost te un sievu, un pēc tam saku, это что такое? Es saku, es kusālu, te varēja zobus redzēt. Un pēc tam pēc spēles es raudēju ieraupu 50 gramus, un man galīgi, ārprāts kaut kāds. Man Antipins vienam, mēs ar taksi braucam uz viesnīcu. Man tek asaras, man rokas trīs, un tad viesnīca vēl pa 50. Nevar apstāties. Raudu, un viss. Cik tas bija man gadi jau? 30, cik joki ziļonē? 31 gads. Kauns, nezinu, varbūt pat ne. Vairāk spēka un gribu uzvarēt grūtajā cīņā ir saglabājuši mūsu volejbolisti. Un tā pirmo reizi Spartakijāžu vēsturē Latvijas izlase kļūst par uzvarētāju. Это то, чем можно гордиться. Mēs bijām rīznieki. Un mēs tanīs laikos runājam laukumā latviešu valodā. Un visi tur pretīm stāvēdami, mēs varējām brīvi runāt, darīt, ko mēs gribējām, runādami latviski. Antipins iemācījies latviešu valodu pat pusotra gadu iemācījies. Atbraucot no kaut kādas Kazahijas, no Pavlodaras atbraucis. Visi pārējie runā, izņemot Rosovs nerunāja, Miša Rosovs, bet viņš saprata, un Antropovs runāja tos specifiskos termiņus latviešu valodā, visu to varējām runāt, paliekam, mainamies, vai paliekam, mainamies, un tā tālāk viss. Mums nebija, nam не было равно. Spēle ilgs visu mūžu. Bet jau taču visas medaļas jau ir? Kā viena trūkst. Pēc čempionu medaļu. Kā tāda ne tikai aizvēt visu. Kā, ceram visu laiku. В сложных условиях одолели «Динамо» Московское, с которыми у нас было поровну очков, и мы играли дополнительные матчи именно в Москве. Нам удалось тогда впервые в истории стать чемпионами Советского Союза. Это было громкое достижение, которое говорило о том, что мы на правильном пути и что волейбол у нас является ведущим видом спорта. PSRS čempionāts tajā laikā, 80. gadi, es domāju, arī 70. Jā, viņš atbildēja basketbolam NBA līmenim. Jā, jo tā bija pasaulē spēcīgākā līga. Bija līmenis, es jau uzskatu, tajos laikos tas PSRS čempionāts tās bija tāds dzirnavs, tāda gaļas mašīna, jā. Tu to PSRS čempionātu izdeji cauri, tad Eiropas čempionāts, tā bija pastaigta. Raimonds Vilde bija stabils PSRS izlases pamatsastāvu spēlētājs. Tobrīd tā bija pasaules spēcīgākā volejbola komanda.
Tāpēc bija pamatotas cerības no 1984. gada Losandželosas Olimpiskajām spēlēm atvest zelta medaļas. Pasaules lielvaras izspēlēja ar sportistiem ļaunu joku. Amerikāņi 80. gadā neatbrauca uz Maskavu, tā paužot nosodījumu par Padomju Savienības iebrukumu Afganistānā. Tagad Maskava atbildēja ar boikotu Losandželosas olimpiādei. Mums baigi iegriez tādā politika tajā laikā. Tas baigi iegriez. Tur bija Maskava, kur nepiedalījās amerikāņi un vispārējie. Mūsu olimpiāda bija Losandželos asociēts. Tas bija tas. Es uzskatu, ka tā bija mūsu olimpiāda. Kur vajadzēja būt zeltam. To mums nogriez. Mēs neaizbraucām uz Losandželos. Mēnesi pirms vai cik pateicis, ka nebrauks. Pēc tam Seulā tad jau amerikāņi bija uzkāpuši, sasnieguši to briedumu, labākos gadus, un tad mēs tur cīņāmies. Bet, bija jau tāda smieklīga, kā smieklīga, bet par to gan varbūt droši vien jāsāk raudāt, ka pirms fināla spēles ir nees gulējis visu nakti. Tas jāpiemina mūsu konkurējušais sporta veids basketbols, kur iepriekšējā dienā vinnēja olimpiādu. Ar Igors, man liekas, bija sastāvā Miglinieks. Dzīvoja jau visi vienā ēkā, vienā mājā, blakus dzīvokļos. Tad gāja vaļā visu nakti, ņemt ir svinības un debiski tur. Bubka staigāja apkārt arī, tas arī bija vinnējis. Nākšā dienā bija tā, kā bija. Bet labi, ko tu padarīsi. Very surprised that Sapega is starting number 9 in red. I think he's the weakest middle blocker, or one of them that they have. And keep a lookout for number 5 coming in, Skurikin. I think he's a much better player. The United States will take Sapega out of the match. Играю с Америкой в финале Олимпийских игр, да? И я себя корю в том, что я остался на площадке, свет выключили в Сеуле, выбило свет. Это в финальном матче. Я пока разбирался с судьями, все. Команда блестяще играла, первый сет выиграла. Прихожу в раздевалку, полная раздевалка, министр спорта, все туда набились. Что они там игрокам говорили, я не знаю. Но после этого команду как руку подменили. И я, конечно, себя потом корил, что я сразу с командой в раздевалку не пошел. Не надо было пускать никого туда. Es pat uzskatu, ka tā individuāli kādu spēlētāju paņemt, tad mēs varbūt pat labāk bija. Bet bišķi tā kolektīva, tā komandas spēle mums nebija tik laba kā amerikāņiem. Tas daudz ko ir izšķītīgs. Tāda fināla pirmo setu novinējām, un pēc tam lēnām. Apvienība Radiotehnika dāvā jaunu playeru Duets Stereo. Volejbolistu dzīves līmenis noteikti bija viens no augstākajiem salīdzinājumā ar apkārtējo cilvēku masu. Jā, mēs varējām braukt uz ārzemēm, redzēt, kā dzīvo pasaule. Ieraudzījām, kas tur notiek aiz tā valoņa, jā, tajā kapitalistiskajā pasaulē. Tajos laikos jau tas bija, kā saka, būtībā viens no stimuliem lieliem, jā, viens no galveniem stimuliem. Jā, tas nebija varbūt galvenais primārs, jo nedomāju, ka es gribu vinēt, tāpēc, lai tiktu tagad tur aizbraukt uz Ameriku vai vēl kaut kur. Nē jau. Bet tas, ka tāda iespēja bija, tā bija iespēja nopelnīt. Uzlabot savus dzīves apstākļus un tā tālāk. Jā. Pārāk daudz jau mēs neredzējām no tās dzīves. Jā. Mēs jau tur lidmašīna, autobusu, viesnīca, zāli. Tā tas bija. Tās dāvanas, tās vešana jau visi taču gaida un visiem gribās un naudas maz. Jā. Tad attiecīgi, lai tā nauda būtu vairāk, tad tika visādas schēmas taisītas. Tad jau par to jau visi zina droši. Kā mēs braucām uz ārzemēm, tā mums bija kaut kāds pilns soma ar kaut kādiem štruntiem, ko pārdot.
Viņi varbūt nebija, nevienmēr viņi bija štrunti. Melni ikri, dzintars, šņabis, konjaks, porcelāna servīzes, zīmuļi, fotoaparāts Zenīts, cigāri, Kubas cigāri. Tas bija svarīgi. Tas bija интересанно. Нас не всегда баловали поездками там во Францию. Мы чемпионами стали, нас отправили в Камерун, к примеру, понимаете? В Ливан отправили, приехали, там война. Едем впереди танк, сзади танк, по бокам мотоциклисты, едем в зал. В зале дыры от снаряда величиной, вот зверь нашу. Играем там, свет гасит в зале, выигрываем турнир международный. Дают премию Паршину телевизор. Я говорю, мне не нужен телевизор. Подарите каждому по тому, по другому. Едем на границе, письмо беру из посольства. Нет, больше $30 нельзя. А это двухкассетник. Все отняли на границе. Я остаюсь в Москве, пробиваю все это. Главное таможенное управление, не побоялся. Добился, все привез в Ригу. Rjabovs, Aleksandrs, Antīpins, Sergejs, Boris Kolčins, Raimonds Vilde un Aleksandrs Biļevičs. Un viens jaunais iemests pie zelta sastāva Pāvels Seļivānov vietā. Un spēlēju, ja Pāvels nezina, tad es spēlēju ar 8. numuru. Un es arī uzskatu, ka tas ir mans numurs. Jo mūsu laikos neviens pie zālē pie griestiem nevilka kreku, un tad to numuru vairs nevar izmantot. Ja? Tad, kad es tā reāli uzskatu, kad es iestājos sastāvā, tad nāk 88. gads, Japāna, kad arī spēlētāji mēs spēlējam turnīru. Un tās spēles bija tiešām arī par naudu. Un tad vecie spēlētāji saka, lai spēlē jaunais. ジャンピングサーブを得意とします。ソ連代表のラジオチェフニカ、リガは4番のコルチン・ボリス、5番がビルデ・ライモンド。このビルデというのがナショナルチームのメンバーです。そして9番2メートル2センチのベレービッチ・アレクサンドル、10番のミケルソン。Un tad mēs arī nospēlēju visu to turnīru, un kopš tā brīža es vairs no sastāvā ārā nespēju. ミケルソンス、かなりキレのいいスパイクを打ちます。若手ミケルソンス、ポイントソ連です。Mani ļoti labi uzņēma. Es zinu, ka jauniem gājas ir visādi. Es pat varētu teikt, ka Mihelsonam vēl tam nebija vienkārši, jo viņu ne tā uzņēma. Bet Valds ar savu raksturu, ar savu mērķtiecību tam visam tika pāri. Man pat palīdzība nāca padoms no kāda, vai ja kaut kādas Pigors sataisīja, neviens neko nepārmeta. Es tāds varbūt biju tāds, nezinu, laimes luteklīts, bet, tur man veiksme stāvēja klāt. 9. gads. Daugavas sportnams. Rādakņus spēlēja pa 3. vietu PSRS čempionātā. Un viens no spēlētājiem bija saslims. Un tad man kā 12 paņēma pie pamatsastāva. Priekšņi pienāk pie manis Valdes Larionovs, treneris tā laika. Un prasa, tu sēru māk ņemt? Es, jā, protams. Viņš tā labi. Un viņš aiziet prom. Nevienmēr nesaka. Un pēkšņi viņš sauc Uģi, nāc šurp, ņemt servi. Un man laikam tur acīs bija rakstīts viss, ko vien var uzrakstīt, ja, ka šis čals tagad ir sastindis, bet izgāja ārā un te par to atbalstu, ka mēs runājam, ja, ka Aleksandrs Jābavs. Ja. Nebaidies, es tev piesakšu. Un nākšais etā jau standarta maiņa, jau laiž ārā. Bet jau var Jābavs arī piekrust, viņš vairs man nepiesedz. Man jau pašam tagad jāstāv un nāk servi uz manī. Es, protams, stīvs kā koks, ko es tur, kāds es vispār servi uzņēmies. Tur Larionovs viņa drosmi pārēdies, ja, ka uzlaid man laukumā. Un nāk tā bumba. Auts, un es palaižu garām, un viņa tā bumba nokrīt. Un viņa nokrīt tieši aiz līnijas. Un auts, un viss dabīgi manātas liels, viņa paveicāt. Visi vecie, protams, redz to, viņi smējās. Viņi saka, malācis labi noiet situāciju.
usare alcune accortezze che non so spiegare per brevità, ma usare alcune accortezze di difesa, perché lì potrebbe arrivare l'attacco, che è già un avviso sulla posizione. Andiamo a questa conclusione di Mickelson. Tas bija diezgan moderns volejbols jau tādā laikā. Tā kā es sāku servēt arī viens no pirmajiem gremservi, sāku arī kaut vai ar savu augumu uzbrukt no otrās līnijas daudz. Biju piekritējis ļoti ātrai spēlē. Tā kā tu izlec un redzi, ka tā bumba lido, principā to bloku uz ātru piespēli tu īsti neredzi. Tad tu uzbrūc tā, kā tu to esi darījis, teiksim, treniņos. Vai tā ir pa līni vai pa slīpu. Un tā kā izleci gaisā un ieraudzīju bloku un izdomāju, tur nav, citīši tur. Es šaubos, ka kāds to var izdarīt. Un ja kāds to var, tad cepuri nost, bet es domāju, ka nav tāda. Psiholoģiski vispatīkamāk vienmēr ir uzbrukt. Jā, jo uzbrukumā tu dabūni emocijas, tātad tev ir vieglāk strādāt ar šo elementu, tātad trenerim ir vieglāk dot uzdevumu. Di una tale buona tecnica, tal controllo di palla che vale come un grande attaccante. Questo, tutte le volte che noi riusciamo a cambiare un po' gli schemi tradizionali e mettiamo in essere qualcosa di diverso, anche solo per il fatto di essere diverso già mette in difficoltà una formazione che è abituata sempre agli stessi schemi. Ormai quando tutte le squadre giocano. Rupji pasūtījis nevienu treneri nesmu, tomēr kaut kādam respektam un cieņai ir jābūt par treneri. Lido krēsli, lido planšetes pa grīdu, pieiet pie tiesneša, paraustais aiz elkoņa, aiz piedursnes, vēl kaut kas. Tas viss ir bijis. Un ir bijis tā, ka tu redzi, ka treneris ir uzvilcies vairāk nekā spēlētāji. Spilgtākās emocijas, ko es kā treneris esmu piedzīvojis, tas bija Eirolīgas fināls ar Ukrainas izlasi. Un mēs spēlējām, mums iet ļoti grūti. Un tagad mēs esam vadībā, 5. setā esam vadībā ar rezultātu 13-11. It kā viss, jau tā pakojās, jau viss, jau stresiņš varētu gadīties, ka klīt atkāpsies. Un pēkšņi puk pa punktiem un 13-14 mums pasliktu. Mēs esam 1 punktu attālumā no tākla, principā, lai norakstītu visu vasaras darbu. Ja? Un tajā brīdī iekšā skratījās tik traki, ka bija grūti sev savākt vispār, bet man tā jārāda, ka es kontrolēju situāciju. Un tad es aizgriezos no visiem prom. Un es ielieku rokas kabatā, jo man liekas, ka viņas trīc, kaut to var redzēt. Nekas, bet kaut kā izdevās ar sevīm sarunāt, kad nomierinājos, paņēmu minūtes pārtraukumu, un mēs to spēli vinnējām. Es tādu mieru piedzīvotu olimpiskajā finālā, bet ne ātrāk. Sì, è 7-0. Guarda che io non concordo con il presidente Lucchetta sul pallavolo un po' vecchia. Non vedo proprio niente di vecchio nella pallavolo che sta giocando Enrica. Il discorso di un presidente, ma i tecnici sanno che questo è uno schema validissimo e che se uno avesse la possibilità. Lai cik tas dīvaini nebūtu, tam volejbolam ir tas vispatīkamākais, ko visi grib iemācīties, sist. Pirmkārtām, jebkurš cilvēks arī vispār pēc savas būtības, lai kāds viņš nebūtu, ir agresīvs. Un tad rodas tā bauda, ka tu to sitienu vari paņemt. Un tad, kad tev jau viņš sāk likties, ka viņš nemaz nav tik stiprs. Var teikt, ka viņš ir izmainījies. Bet to var teikt, ja tu tā vispārēji skaties. Bet ja to volejbolu saprot, viņš nav izmainījies. Jo tas sākuma punkts un līdz kaut kādam līmenim aizejot, viņš ir pilnīgi vienāds. Šī brīža sistēma līdz 3 uzvarētiem setiem, 25 punkti, ir perfekta. Vienīgais pacelt tīkla augstumu, bet tad atkal nebūs volejbols tik ātrs, tik skatāms un tā serija vairāk nebūs tik spēcīga. Ja tu esi tik atletisks, tik spēcīgs, ka tu vari uzlikt augstāk par visiem, iesist stiprāk un skaistāk, tad tas ir tavs nopelns. Tas nozīmē, ka tu esi strādājis, tu esi smagi trenējies. Un ja tev kāds kaut kādu tīkla pacelšanas palīdzību tev to liekas, tad tas ir
Žēl, ka tā. Tad tavs treniņu darbs būs, principā, veltīgs. Man negribētos, ja godīgi, uz doto brīdi es negribētu, lai kaut ko volejbolā maina. Agrāko laiku volejbols tomēr bija vairāk vērsts uz tādu individuālo meistarību. Un, protams, fiziskā sagatavotība plus individuālā meistarība. Tad tagad ir vairāk viņš vērsts uz komandas sadarbībām. Vairāk atstrādāts tā miedarbība starp bloks aizsardzību, ja? Tavu sēru pretinieku uzbrukums. Tu nevienu ar stipru sitienu neiebeidēs, bet apspēlēt var visus. Tas nenozīmē, ka no tā spēcīgā sitiena ir jāatsakās. Nē, nav jāatsakās. Viņš ir jālieto. Bet tikai kā viena no opcijām, kā gūt punktu. Nevis kā galvenā opcija. Es domāju, jo mazāk mēs mainīsim, jo vairāk mēs iemācīsimies izmantot to, kas pašreiz ir pieejams. Un pret katru darbību atrast pretdarbību, un tā spēle jau ir skatāma. Agrāk, teiksim, katra kļūda nebija punkts. Tagad katra kļūda tas ir punkts. Tas psiholoģiskais spiediens un tā spriedze palielinās, tā atbildība. Ātrums ir stipri palielinājies, un līdz ar to, kā saka, lēmumu pieņemšanas laiks ir samazinājies, un tas, kā saka, izvirz tādas papildus prasības pret spēlētājiem jauniem. Ja tu ilgi domāsi, tad volejbolā grūti ātri jāpieņem lēmums un jāpieņem pareizes lēmums. Agresīvs, spēcīgs, atlētisks. Kopumā citi augstumi. Ātrs, bet, kad ir turnīri, tad reizēm paliek arī viņš skatāms, arī vīriešu volejbols. Praktiski, ja tā godīgi paņem, tad tāda kā Raimonds Vilde vairs nav pirmo tempu spēlētāji. Tādi spēlētāji, kas serviņēm spēlētu aizsardzībā, vairs nav. Un tagad jau sāk runāt par servētāju sindromu. Viņš aizgājis, viņš jau tūlītās domā, kā viņš ies no laukuma nost, un tāpēc viņi vēl švaki servē. Поднять сетку и отодвинуть линию подачи. Тогда зрелищнее будет волейбол. Раньше сетка была... Какая сетка? 2,45 у мужчин была. Сейчас 2,43. А рост на 15 сантиметров стал выше. Прыгают игроки, достают отдельные игроки на высоте 3,70. А сетка 2,43. 2-3 удара, и мяч вбивает в пол, и продолжения нет. Мы проигрываем другим зрелищным игровым видам спорта. Bet kad iet runa par kaut kādām virsotnēm, tad tur spēlē psiholoģija. Psiholoģija, tā iet augšā lejā, tā ir tāds brīnums taisa. Un psiholoģija tā uzvar un zaudē spēles. – 1995. gads. Tā ir vienīgā reize, kad Latvijas valsts vienība trenera Valde Larionova vadībā aizbrauc uz Eiropas čempionātu. Komanda, kuras spēle nav tālu no modernā volejbola labākajiem standartiem. Visi nāk no radiotehniķa skolas. 2013. gads. Latvijas izlases sastāvā ir atgriezies Itālijas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs Gundars Celitāns. Tā bija reize, kad Latvija bija vistuvāk Eiropas čempionāta fināla turnīram. Tomēr atkal neizdevās. 2017. gads. Lai arī Latvijas izlasei ir visas iespējas atgriezties Eiropas elitē, tomēr komandā grūst neapmierinātība. Federācijai tiek nosūtīta vēstule ar tekstu. Neredzam no federācijas un galvenā trenera puses ieinteresētību, sasniegt maksimālu rezultātu un motivēt spēlētājus. Tas, ko izdarīja spēlētāji, tas absolūti bija aplam. Un ja tie cilvēki, kas to visu virzīja, lai spēlētāji rakstītu vēstules, viņi teica tā, kad ir jāmaina šī padomju domāšana un jāmaina padomju metodas. Tad, ko es gribētu teikt šajā sakarā, kad es arī savā dzīvē esmu parakstījis vienu vēstuli, par ko es galīgi nepriecājos, bet tie bija padomju laiki.
Un tas notika Padomju Savienībā. Un tad par kādām metodēm mēs runājam. Vēstures rakstīšana tad ir modernā metode vai padomlaika metode. Līdz ar to tas nav spēka pazīme, tas ir vājums. Tātad tu esi kaut kā slēpies, ka tu neesi bijis spējīgs sarunāt, atrunāt, izrunāt acīs, bet esi gatavs parakstīt kaut kādu lapeli. Un gala beigās, kāds ir rezultāts? Vēstulē, nemaldos, tika rakstīta pēc zaudējuma Izrēlai 2-3. Un pirms šī zaudējuma Izrēlai 2-3 bija zaudējums 2-3 Igaunijai. Un kāds ir rezultāts šodien? Jūs saņēmāt to komforta zonu, kur jūs pieprasījāt. Jūs pieprasījāt tur nomainīt treneri, tur federācijas attieksmi, bet rezultāta nav. Un tāpēc nedrīkst tā darīt. Nav taisnības vēstures rakstītājiem, lai vai kāda ir motivācija. Mainījusies ir angliski nosauksim team building, ja, kad ir mainījusies tā attieksmīte, jauns treneris ir entuziasma pilns, zinot viņu kā komandas cilvēku, jā, viņš vienmēr tur aprunāsies, parunāsies un tā. Vai ar to būs gana? Nezinu. Es viennozīmīgi uzskatu, ka AOKLs pašreizējais treneris ir ļoti labs treneris. Plus federācija, cik es dzirdu no mēdījiem, ir izdarījuši arī milzīgu darbu, bet rezultāts jau izpalika pagaidām. Jo arī, kad es strādāju par treneri, man bija tāda uzbrucēja, kad pavasara kausā, ka es skatījos, Latvija nekad tā nav situs tik stāvu grīdā. Un tad es teicu, būs ziepes, mēs jau tā kā kubieši tagad varam sasist grīdu griezti, bet, kad nāk pretī mazā austriņa, pat toreiz un spēlē ar labu kopējo spēlī, tad tu zaudē 3-2 kaut vai. Ir spēlētāji, kas var spēlēt izlasē, un ir, kas nevar. Serbijas izlase, kas 2000. gadā vinēja olimpiādu, viņi 90% no tās izlases klubos bija kā lielākie ēnkuri. Viņi vienkārši nespēlēja. Viņi gaidīja, ka viņi aizbrauks mājās uz izlasi. Un izlasē viņi liks sirdu ārā. Izlase vienmēr ir atrādīšanās līmenis. Tiem, kuriem nav kontrakts, tie parasti skrien uz to izlasi. Tiem, kuriem kontrakts, tas tur tā, to spēlēšu, to nespēlēšu. Un pēc tam jau viss nāk, viss patriotisms un viss pārējais. Ko mēs, tie, kas sevi uzskatām par volejbola sabiedrību, varētu darīt, lai Latvijas volejbols atgrieztos Eiropas elitē? Lai mums būtu augstas raudzes meistarkomanda? Lai Latvijas izlasē iesaistītie par savu valsts vienību sirdi liktu laukā? Lai vismaz tādu normālu Latvijas izlasi izaudzinātu, būtu vajadzīgi kādi gadi. 12. No katra gada, ja iedotu 2 spēlētājus uz Latvijas izlasi, tādus labus spēlētājus, varbūt tur sakritība dažādi līmeņi, tad tas būtu fantastiski. Bet tas būtu ikdienas darbs labā vietā, labā režīmā, pie ļoti saprātīga kolektīva darba. Tad tas ir iespējams. Latvijā 100 gadu garumā tiek spēlēta šī aizraujošā sporta spēle volejbols. Katra nākamā paudze ir iedvesmojusies no meistaru sasniegtā. Šodien tie esam mēs, kam jāturpina šis ceļš, turot godā sasniegto.